Tchen Yu-Chiou is a renowned pianist in Taiwan and a significant cultural icon whose name is familiar to many Taiwanese. While serving as a chairperson of the Taiwan Broadcasting System, Tchen Yu-Chiou launched numerous notable film and television projects. 我的老师就问我说：“你可不可以介绍一下你台湾的音乐？”我就唱那个《望春风》，结果唱一半歌词也忘了。结果他就跟我讲说：“哎，你应该要认识你自己的文化，你才可以变成一位艺术家。” Green Wall at the National Concert Hall, a project she was particularly proud of during her time as chairperson of the National Theater and Concert Hall. 她真的是女力，厉害力量的力哈，有在地力，有国际力，她真的是一个很有力量的人。Tchen Yu-Chiou is a significant cultural figure in Taiwan. She is an acclaimed musician known internationally and has served as the chairperson of Ministry of Culture, the chairperson of the National Performing Arts Center, and the chairperson of the Taiwan Broadcasting System. Her contributions are evident in many of Taiwan's cultural milestones. What life experiences led her to dedicate much of her life to Taiwanese culture? Let's listen to Tchen Yu-Chiou, who aspires to be a lifelong volunteer for Taiwanese culture, as she shares the story of Taiwan and her own journey. Tchen Yu-Chiou is a renowned pianist in Taiwan and a significant cultural icon whose name is familiar to many Taiwanese. While serving as chairperson of the Taiwan Broadcasting System, Tchen Yu-Chiou launched numerous notable film and television projects such as The Teenage Sidekick, Sikalu, and Gold Leaf, which effectively demonstrated Taiwan's cultural influence to a wide audience. In earlier years, while serving as a chairperson of the Council for Cultural Affairs and the National Theater and Concert Hall, Tchen Yu-Chiou was involved in many milestones of Taiwan's arts and cultural development. In cultural circles, she is often described as someone who provokes skepticism. 我们很精彩啊，最重要是我们很精彩，但是别人不知道，所以我会觉得，哎，这个工作非常的重要，一直到今天我还是乐此不疲。所以我办的活动，不管办什么，最后都是跟国际合作。我的展览，我一定想说，展览的很好，做得很好以后，我要去哪一国去参加什么展，或者表演艺术做得很好的时候，我要把它带到那里以外，我还去找他们那里最好的这个表演艺术团体，去跟他们的总监、跟他们导演谈。我们这样的人才怎么样跟你们合作？我可以出多少钱，你出多少钱，我们怎么样一起合作？那我觉得这个才是深度的国际合作，是不同文化的人在一起讨论，然后创作，然后才可以做出不一样的这个艺术作品。Tchen Yu-Chiou becomes enthusiastic when discussing the promotion of Taiwanese culture. Despite being 75 years old, she takes only one day off each week and maintains a busy weekday schedule filled with meetings. During weekends, she travels across Taiwan to take part in cultural events of various scales. 这是以前在台湾工作过的外交人员，他们也都参与了这次的创作，因为他们觉得台湾就是他们心里非常重要的部分。Tchen Yu-Chiou is visiting the Tainan 400 Male Art Exhibition she organized. She invited more than 600 artists from Taiwan and around the world to create 800 blessing postcards commemorating the 400th anniversary of Tainan's founding. 以这次我们本来想要邀请400件作品，这次总共有800件，来了19个国家，600多个艺术家。其实这些作品从白鹭鸶文教基金会的角度，它绝对不会藏私，因为这是以台湾的台南400作为一个活动，而让全世界人共同来关心台湾跟台南，那这个就是我们这个时代留给未来的一个很珍贵的文化资产。Tchen Yu-Chiou's profound and almost obsessive affection for Taiwanese culture can be traced back to her teenage years spent studying at the Paris Conservatory.
Her passion stems not only from her artistic background, but also from her upbringing, which instilled in her a strong sense of Taiwanese identity. 我记得我第一次到法国的时候去上课的时候，我的老师就问我说：“你可不可以介绍一下你台湾的音乐？”因为那时候全班都是法国人，然后外国人很少，只有2位，只有我跟日本人。那日本人他就会介绍他的文化，那我就不会介绍音乐。我后来老师说：“不然你唱一首歌好了。”我就唱那个《望春风》，结果唱一半歌词也忘了。结果他就跟我讲说：“哎，你应该要认识你自己的文化，你才可以变成一位艺术家、音乐家。你如果自己都没有根，那你就是没有内涵，那你只能变成音乐匠或者艺术家。”哇，我那时候冲击非常的大，所以我就说我一定要研究台湾的文化。这也是为什么我回到台湾以后，我在四大音乐系，我就开始研究台湾的歌谣。那在1995年，我办了一个台湾音乐100年，然后用台湾的歌谣，把台湾的100年，每10年选一个歌曲来诠释台湾的历史。那我记得我办了那个活动以后，整个台湾大家就开始在寻根。其实也不是那个时候开始，是1975年我们的乡土运动的时候，是有文学家他们发起的乡土运动，已经唤起大家很多的这样的一个想法。可是经过了1980年代我们的民主运动，真正的到我们音乐系的时候，其实那个时候我就开启了研究台湾民谣，还有研究台湾过去所有的音乐家的他们的生命史啊。那我是用国科会的预算来做的。那当然，我做了一段日子以后，在1993年，我的先生卢秀义先生他成立了白鹭鸶文教基金会。他最重要就是说，自己要诠释自己的历史，然后自己要有在地的意识。然后自己要知道自己是谁，要做自己的创作。While studying in France, an experience ignited Tchen Yu-Chiou's curiosity in researching Taiwanese music, leading to her future cultural pursuits in Taiwan. Another significant event during that period further solidified her dedication to Taiwan's cultural advancement. 我刚刚好恭逢其盛，1968年参加了那个影响全世界的这个学生运动。那这1968的学生运动呢，当时对于整个那个法国他们的社会制度、教育制度有很大的影响。其实，在法国，1968年他的这个学运之前就是布拉格之春，好，那之后呢就是像美国他们就有嬉皮啦，很多新的思想就出来了。所以我觉得1968年对整个世界是有很大的影响。那对我来讲，我是从台湾去的，我是1965年去。那我1968年碰到学生运动的时候，我从来没看过示威运动啊这些的，他们学生聚集的地方就是巴黎大学、索邦大学。那我这个从台湾来的啊，就那时候才18、19岁吧，哇，就很兴奋，就要去看。可是没有交通工具啊，因为所有的全部罢工，所以要用走的。我每天要走2小时去，然后去看人家做什么，然后再走2小时回来。啊，我是住那个天主教的嘛，那个，所以他有门禁，然后晚上9点一定要回到家，所以我都要赶着走回来。可是我每天去的时候，我就看到不一样的事情，我就大开眼界。然后我看到我们的同学啊，拉小提琴的在那边拉小提琴、拉大提琴，他们都有参与运动。然后我也听到了西蒙波娃跟 John Bossart 的演讲，我觉得那个尤其是西蒙波娃他的演讲对我的影响很大。他在讲很多就是要做一个独立自主的人的时候，他就讲说男人、女人其实就是人啊，就是一个人。那你一个人有你一个人基本的条件，第一个你思想要独立，你经济要独立，你的行动要独立，你的执行方向要独立啊。所以我就对我来讲那是完全新的东西。可是后来我的一辈子大概也就是如此。Her experience studying abroad served as a reminder for Tchen Yu-Chiou.
Upon returning to Taiwan, she transitioned from being a musician to engaging in public service, using national policies to promote Taiwan's cultural development. 这做17年了，17年都还这么漂亮，而且它是用各种不同的植物作为就是创作的媒材，所以它这个是有知识的。 Tchen Yu-Chiou shows the green wall at the National Concert Hall, a project she was particularly proud of during her time as chairperson of the National Theater and Concert Hall. 还有水分、空气什么的。其实我本来是一位职业的音乐家，是一位演奏家，所以两厅院就是我表演的场所，是我专业里面重要的一个场所。那在1987年，就是我们台湾两厅院成立的时候，那是一件大事。那在开幕季的时候，我就在这里举行了独奏会。那个开幕季我记得是有3个月，然后是有精心策划的开幕。那从那个时候开始，后来我们这里成立了这个国家交响乐团等等，我都有参与所有的活动。所以这个地方应该是我这一辈子当中。 跟我这个关系最密切。后来又担任这里的董事长的时候，那我对整个的环境、对整个的节目，我都有很多的这个着墨。那尤其四面这个绿墙哈，那在当时我觉得，在开社会风气之先，戏剧院也做了以兰花为主。 国外的艺术家、艺术团体来到台湾，他们来的时间都非常短。我在非常短的时间介绍他们，我就要介绍他们。台湾是一个蕨类的王国，台湾是兰花王国。她真的是女力，厉害力量的力哈，她真的是影响力很高，很有创意、有魄力啊，有魅力啊，有这个连结力，有在地力，有国际力。她真的是一个很有力量的人。那这个力量到最后都产生了效果。 所以呢，后来比如说我们在讲他做文建会主委的时候，他就提出了几个事情，比方说3个颜色，红色、青色跟金色。那我觉得像这种东西，就是你怎么样用颜色来代表台湾？这为什么会觉得青色是台湾的？是因为他在坐飞机的时候，老是看到飞机。 在那个航道上面看到，就台湾的海跟岛交界的地方，有山的青色，也有水的绿的等等，这样加起来，它就那个青色，这个代表台湾是一个虽然是一个小岛，但是非常丰富的绿色，再加上有跟海洋的接触，这种青色，台湾是应该把它当作代表整个台湾的国土的特色。 She aims to use various perspectives and media to help Taiwanese people better understand their local culture. Transitioning from musician to government official, Tchen Yu-Chiou is promoting cross-disciplinary cultural and artistic activities locally. 我觉得他是一个拓荒者，同时也是一个在开拓荒之路的时候非常有活力的坚持者。那更精准的来讲，我觉得。 陈老师对我来讲，他其实应该是文化艺术的一个转译者。我觉得陈老师不管从他自己专属的教育的系统，甚至在音乐领域的系统，甚至他跨域到尤其是我们知道陈老师的父亲也是我们以前师大美术系的老师啊，陈慧坤老师，在视觉艺术上里面来讲，其实他也非常深厚。然后在表演艺术类，甚至在电影。 影视等等，我们都看到他在这个地方里面有一个非常重要的跨域的一个所谓的行动，包括有方案。那这些我觉得都铺陈出来，他作为一个文化的转译者，甚至我们在面对国外的时候，他更需要有一个这样子的一个所谓身份，包括同时有这样子的一个热情去完成这个样子的使命。那陈老师，我觉得他始终没有放弃。 而且始终扮演了一个非常执着，而且专注，同时专业的一个转译者。文化它的经费比较少，好，那现在呢，文化经费已经增加，
那但是你有经费的时候，你还要运用得当，要用在刀口上。那我觉得这个就是你政策要做的比较完整一点哈。那在这个整个过程当中，当然是有挫折，但是我觉得好像我是比较乐观的人，而且凡事我都会自动转弯，所以一直从事公务一直到今天以来，我觉得挫折都是可以被克服的。Besides promoting Taiwanese culture internationally, Tchen Yu-Chiou and her husband, Lu Hsiu-yi, established the Egret Culture and Education Foundation in 1993 to make music and art more accessible to the public. 因为我当时在法国，我已经参加很多的国际比赛，然后我也有教职了，我的生活是稳定的。他就跟我讲一句话，他就说。你留在巴黎，法国不差你一个人啊，但是你回到台湾，可能你回到台湾，陈玉秀可以影响一些事情啦。他说你自己衡量一下。后来我想想，好了，就跟着他一起回来。在卢秀一他就是参与这个立法委员选举的时候，我其实都在他身边跟着他。走遍了很多的地方，然后他也常常跟我讲说，艺术必须走入民间啊。他每次就跟我讲，我们两个会吵架，是他说我是资本主义，他是社会主义，然后会讲说你在两厅院展演最多2000个人品，你应该要到下乡到各地去，所以我们就成立了白鹭市文教基金会，然后我们有一个。下乡活动就是我跟师大的一些教授到每个新北市，现在新北市以前台北县的学校去办音乐会，然后介绍乐器、介绍音乐等等。所以就是从这样子开始，我就走入民间，走入社区，而且我后来发现，我得到的更快乐。当他去法国留学的时候，认识了卢修一先生。然后他们结婚，当然后来卢修一先生变成投入在台湾的，这个所谓的政治的民主化里面扮演非常功不可没的角色，而他就是扮演他背后最重要的这样的一个支持。那我从我的老师陈慧坤老师跟师母的口中讲过非常多，他们跟卢修一老师当年入狱的时候，他们去那边。包括宋冬期、探监等等的故事，那我觉得陈玉秀老师从来没有表现出任何悲哀的那一个哀伤一面，他就是独自忍受撑起来。那等到卢修一老师出狱以后，当然就是他后来的这个政治生涯发展啊，只不过他比较早往生。可是各位可以看到。陈玉修老师帮卢修一老师成立了白鹭诗文教基金会，就用这样的基金会为台湾做了很多文化的一个铺垫。例如说，他们为台湾做了这个音乐的大百科词典，那这些我想都很少人愿意做的。可是陈老师他这种坚毅不拔的精神，然后呢，只要认定，就我刚刚讲他的第3个人格特质，就勇于表现。我想清楚了，我要做了，就一定会做下去。Mr. Lu Hsiu-yi, husband of Tchen Yu-Chiou, was once a political prisoner and a key advocate for Taiwan's transition to democracy and the rule of law. The book, Fight for Progress, promoted by Tchen Yu-Chiou in 2021, honors her husband and serves as a crucial record of Taiwan's parliamentary reform history. 为前进而战，为什么我要写这本书？其实不是我写的，是我做整个策划的。因为我觉得卢委员呢，他可能在我们民间大家都有一个 image 哈。其实我如果仔细问任何一个人，立法委员怎么立法，没有一个人可以回答我。他的整个过程，那我每天就是看我先生很早就去立法院，很晚回来，也不晓得他做什么，可是他都是在。这个委员会里面开会，在院会开会，然后他就讲说，他一直在法制委员会，因为他觉得，他当初出来选举的时候，他就立志作为一个
国家的建筑新国家的建筑师，建筑师就是要把这个所有的架构做好。那对于一个国家的架构，就是法律啊，所有的法、基本法等等都是非常重要。所以他在立法院的9年，全部都在法制委员会都没有动，就是一直在立法。可是，在立法过程真的是讲也讲不清楚，所以我就到立法院好，然后去找很多的这些助理，还有立法委员，请他们告诉我要如何写这本书，没有一个人可以告诉我。我就选了几个法案，例如刑法100条，例如甲等考试，又例如大学法，又例如著作权法。那所以我就要 focus， 还有就是那个国大代表怎么样退选等等这些，这些选了5、6个，然后就必须要有一个人整天在立法院看所有的公报，大概看了3年吧，每天看，然后也有立法院的助理帮我们去做整理。所以从我有这样的想法要开始写到出版也是20年。In recent years, Tchen Yu-Chiou has gradually stepped back from public service, but she remains dedicated to preserving Taiwanese culture in her private efforts. The Encyclopedia of Taiwanese Music, a nearly 20-year project, offers a comprehensive record of Taiwanese music. 我去法国念书的时候，我的老师不是问我台湾音乐是什么，我都讲不出来嘛。所以我一直有一个心愿，应该要了解。所以我从法国回来以后，1975年就一直研究。可是个人研究它都是有限的，所以我觉得，是不是要投入这样一个工作，也想了很久。因为我一想，手脚都会发麻哦。那后来觉得，身为一个音乐的专业，没有完成这个，我可能心里永远就，有一个结在那个地方，所以后来我就决定要写。决定要写的时候，第一个要知道台湾音乐的全貌，又分成就是现代音乐，也就是西洋音乐，然后再来就是汉族音乐，汉族音乐包括很多，然后原住民音乐，然后还有一个流行音乐。跟我一起工作的就有500多位。这个音乐系的教授或者是研究者哈我们来回都要一直要有体力，然后体力而且要有字数啊这些它是一个非常绵密的工作哈。那写完以后，如果这个被写的人他还在世，还要让他看一下，那他可能有不同的意见，又要改等等的，所以这个来来去去真的是非常辛苦。不过我可以非常骄傲的讲，就是说我可以大声的，我们的老师虽然不在，跟他讲说台湾音乐是什么，也就解决了我在这个1965年我刚踏上巴黎，考上巴黎音乐学院的时候，他问我的问题，我无法这个回答，我在今年可以回答他。台湾我们在做很多的文化或者是历史，在做研究的时候，必须要有一个整体的概念。台湾音乐包括什么，你要全部都知道。然后我的专业是属于哪一个啊？那例如在这里面，你如果说是歌仔戏啊，那歌仔戏的这个音乐都在里面。例如高甲戏，各种戏，它的后场音乐，它的乐器全部都在里面。你如果想要知道这个阿美族它的古调是什么，也可以知道。你要知道哪一族有什么不一样的乐器，你也都可以查得到。他的本分就是音乐家嘛，那他本分音乐家的时候，他就觉得台湾需要一个音乐的词典，他可以花那么多心血来策划这样一本书。而这种书，说实话，以现在的情况来讲，要卖真的不容易，但是他就有这个勇气去做这样一件事情，而这个还是他私人在做的事情。那不管怎么样，他以前在做文建会主委的时候，他就发现说很多资料不知道在哪里哈，那他就决定要把一些资料整理成书。那这个书的话，至少可以留下来，即使是今天来讲，它都可以变成数位化。所以他这种坚持力是都把它做完。陈老师其实一直是一个充满了一个所谓的热情的典范在前头，因为即使到今天，我觉得跟他只要一谈到文化艺术的时候，
你就觉得满满的，你会100%带着满满的喜悦、满满的希望而跟他结束这个讨论，然后你就开始会想，下一步我们可能可以来做什么。Tchen Yu-Chiou's dedication to Taiwanese culture is widely acknowledged by many artists and cultural workers. She proclaims her lifelong commitment as a tireless volunteer for Taiwanese culture. 钻石如果是在荒山野郊，它只不过是一颗矿石。它之所以成为钻石，是因为你把它磨光。所以谁要去磨光？如果台湾是一颗这个宝石的话，啊，就是你，就是我啊。我们自己不去做，谁会去帮我们磨光呢？因此呢，我就是提出文化创意产业这样一个政策，然后把台湾形容是一个钻石台湾。那这个钻石台湾，它有所有的这些宝贵的不管是生态或者是文化资源，它就是要靠我们去把它磨光，把它创作，把它展现出来，那就像一颗钻石，金金闪闪发亮。Tchen Yu-Chiou describes Taiwan as a diamond because this small land boasts a highly diverse ecosystem and unique cultural landscapes. She believes that such a beautiful place deserves to be seen by the world. There's no international culture without local culture, says Tchen Yu-Chiou, who has dedicated her life to working for Taiwanese culture. Her passion and perseverance are truly admirable. We also thank other cultural workers like Tchen Yu-Chiou, who have quietly contributed, allowing more and more people to discover the beauty and brilliance of Taiwan.